जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। परवर्ती खबर जयपुर निकटस्थ जामकेश्वर ठारे बाइक आरोही को चापिदेला ट्रक घटनास्थल में बाइक आरोही मृत्यु। मयूरभंज जिला जयपुर थाना अधीन जामकेश्वर ठारे दिवा 12 घटिका समय एक बाइक को धक्का देला विपरीत दिगरे आसुवा एक ट्रक फल बाइक आरोही बाइक सह ट्रक चका तले टापी हो जाइथिला। फल घटनास्थल में बाइक आरोही मृत्यु घटिला। तेबे मृतकों परिचय एपर्यंत मिल पारि नाही। घटनास्थल में पुलिस पहुंची मृतदेह को उद्धार करने सह अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन तिरपदा ग्रामर सोमवार अपराह्न 12:30 पाखापाखि जलाशय बुड़ी 1.5 वर्षर शिशुकन्यार मृत्यु घटना मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद कला बड़साई पुलिस। मृता शिशुकन्या जनक होउचंती भीमदा फांडी अधीन चेंगुआ मंगलपुर ग्रामर शुभेन्दु पलेईंकर शिशुकन्या दिव्यांशी पलेई। हस्तगत सूचना मुताबक एक बाहाघर कार्यक्रम में जोग देवाकू दिव्यांशींकर मामू घर तिरपदा को घर लोक मैंने आसते। तेरे कौन कारणवश शिशुकन्या जनक घर पाख जलाशय बुड़ी प्राण हराई। एने बड़साई थाना सब इन्स्पेक्टर सत्यनारायण काल 24 नंबर रे एक अपमृत्यु मामला रुजु कर व्यवच्छेद पूर्वक मृतदेह परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर। परवर्ती खबर दामबेड़ा गाँ निकटरे छुरा माड़े युवक गुरुतर। संध्या प्राय 6टा समय दामबेड़ा गाँ निकटरे किसी युवक मान मध्य विवाद हो मारपिट होता। यापर जड़े युवक छुरा माड़े अन्य जन युवक गुरुतर आहत होते। परवर्ती समय स्थानीय लोक मैंने गुरुतर युवक को आम्बुलांस जोगे रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करते। अवस्था संकटापन्न थिबार युवक को बारिपदा पेरा मेडिकल को स्थानांतरित करा जायथिला। युवक जनक मढ़ईकचा अंचल बोली सूचना मिली। ग्रामांचल थाना पुलिस घटनार अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर दुबलावाड़ा गाँव में नववधूकर सन्देहजनक मृत्यु थाना मामला। अपराह्न 3टा समय दुबलावाड़ा गाँव में जड़े नववधूकर सन्देहजनक मृत्यु घटिला। तांको बापघर पक्षर नववधू को हत्या करा बोली थाना लिखित अभियोग करथिले। बहदा पुलिस घटनास्थल को पहुंची नववधूकर मृतदेह को जबत कर अधिक तदंत करुथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर बड़साई अंचल स्त्री को तीर मारिबा घटना स्वामी को 3 वर्ष कारादंड आदेश देले बारिपदास्थ जिला कोर्ट। जिला अतिरिक्त सहकारी दौरा जज वासुदेवाचार्य सोमवार गोटाए समय एक मामलार विचार करने सह स्त्री को तीर मारिबा घटना राय प्रकाश करछंती। अभियुक्त स्वामी को 3 वर्ष कारादंड आदेश देवा सहित 1000 टंका जरिमाना अनादय 1 मास कारादंड भोगिबा राय उल्लेख करछंती। अभियुक्त जनक हेले बड़साई थाना अंतर्गत बेलाम ग्रामर रज सिंह, बड़साई थाना अंतर्गत धानपता ग्रामर चुमकी सिंह सहित विवाह करथिले। 2019 मसीह विवाहर 2-3 वर्ष स्वामी स्त्री मध्य पारिवारिक कलह लगी रही। यापर गत 3/11/2022 रे चुमकी सिंह सहित कौन कारण कथापाई रज सहित पाटिदुंड होगापर से स्त्री चुमकी को तीर मारी। तेबे यह फल छाती रे तीरटी पशि जा रक्तस्राव होता। एथिरे से गुरुतर हो बारिपदा पेरा मेडिकल भर्ती होते। सेठारु तांकु कटक बड़ डाक्तखाना को स्थानांतरित करा जायथिला। तेबे सेठारे बहुदिन चिकित्सा पर से सुस्थ होते। तेबे याकु नै थानार अभियोग होइतबा बेले एही क्रम रे 313/2022 रे मामला रुजु करने सह उक्त अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करथिबार जणा जायछि। मामलार विचार समय 12 जन साक्षी बयान एवं तदंत रिपोर्ट को भित्ति कर जज उपरोक्त राय शुणाणी करछंती। याकु अतिरिक्त पीपी गजेन्द्र महांती परिचालना करथिले। परवर्ती खबर सारसकणा ब्लॉक सिरसा पंचायत बड़चाटरा ग्रामर स्वर्गत डम्बरुधर महांत पुओ गोपाल बयस 19 वर्षर सन्देहजनक भाव में मृत्यु घटी। तांकु गुरुतर अवस्था उद्धार कर सिरसा गोष्ठी केन्द्र को अणा जाइथिले हैं डाक्तर तांकु मृत घोषणा करथिले। एही घटना मृत गोपालंकर माँ सरस्वती महांतर अभियोग क्रमे झारपखिया थाना 95/24 नंबर रे एक अपमृत्यु मामला रुजु हो तदंत चली। पुलिस 2 जन को थाना अटक रखी पचराउचरा करुवा जणाई। तेबे केउ कारणରୁ ଗୋପାଳଙ୍କ मृत्यु घटला तार कारण जनापड़ी नथिले एक मारपिट घटना द्विपहर समय घटिला।
ଗୋପାଳ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୁବକଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ବଚସା ହୋଇପରେ ତାହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋପାଳ ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିରସା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଗୋପାଳଙ୍କ ପିତା ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ମୂଳ ଗ୍ରାମ ବହଡ଼ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବାରିପଦାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚୋରାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏହି କାଠ ସବୁ ବେତନଟୀ ବନାଞ୍ଚଳ ସହିତ ରାସଗଞ୍ଜପୁର, ମରଡ଼ା, ଉଦଳା, ଖୁଣ୍ଟା, କପ୍ତିପଦା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରାରେ ରାତି ସମୟରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା କରତକଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି କାଠ ରାତି ସମୟରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଉକ୍ତ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜିତା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବିଜେଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଆସନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 1998ରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରଞ୍ଜିତା ମାରାଣ୍ଡି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି 2014 ଓ 2019ରେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ 2004ରୁ ଲଗାତାର ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସିଛି। 2004ରେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମାଝୀ ଓ 2009ରେ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜିଣିବା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ 3ଟି ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମରଡ଼ା ଆସନର ବିଧାୟିକା ରାଜେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା କାନୁନଗୋ, ବଡ଼ସାହି ଆସନରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁସୂୟା ପାତ୍ର ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କରି ଆସନରେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୟପୁର ଆସନର ଶ୍ୱେତା ଛତରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପରେ କର୍ମୀ ମହଲରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖାଯାଇଛି। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନଗର ସ୍ତରରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି କରଞ୍ଜିଆ ଗରେଇ ଛକସ୍ଥିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଗତ ରବିବାର ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବାଞ୍ଛାନିଧି ପୃଷ୍ଟି ଓ ନବକିଶୋର ପଣ୍ଡା, କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ, କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ମହାନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବିମଲ ସେନାପତିଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଦୁରଗୌରା ମୌଜାରେ ଆଦିବାସୀ ସାହିକୁ ସରକାରୀ ପାଇପ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଉକ୍ତ ସାହିରେ ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁଳିଆପଦା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାର ଘର ଘର ପାଣି ନାରା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଲଟିଛି। 105ଟି ନୂତନ ପାଇପ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ୍ବାଡସି ଯୋଜନାରେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଟାଙ୍କି ଉପରକୁ ପାଣି ଉଠୁନାହିଁ। ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏନେଇ ସୁଳିଆପଦା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓ ବାରିପଦାରେ ରହି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏ ଖରାରେ ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ସାର ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।